Hi children, today we are going to see the give reasons from the lesson Exogenetic Processes from 9th Standard Geography. Give reasons means what? Yes, you have to prove the sentences whatever they have given from inside the book or book back questions. Now we will see how we are proving the sentences. Chemical weathering is predominant in hot and humid zones. Chemical weathering means when chemical reacted with the atmosphere or temperature, it will be changing its chemical composition. So it is predominant, it is mostly seen in humid. Hot means very hot climate and humid means the temperate zone. So now we are going to prove it. Chemical weathering predominant in hot and humid zones because heat speeds up chemical weathering. Yes, heat. Heat means due to the sun rays, it it will be creating more, because of creating more heat, the chemical reaction will be very speed. Minerals can react with oxygen in the atmosphere or water from rain, even occasional rain in arid zones, to change their chemical composition. Yes, when the minerals reacts with the water, it will be changing its composition. It will be changing its originality. So in the arid zone also, occasional rainfall. Occasional means எப்பயாவது அப்போ அந்த மழை கூட என்ன ஆகுது arid zonesல it will be creating some chemical changes. So arid zone means here the desert regions, maximum the covered by sand particles. Silt deposits are less at estuaries than deltas. What is mean by delta, children? Yes, when the river is split into many divisions near the coastal area. கரையோரமா கடல்ல கலக்கிறதுக்கு முன்னாடி கரையோரமா ஒரு ஆறு பலவிதமா பிரிஞ்சு இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் டெல்டா. Then what is mean by estuaries? இந்த மாதிரி பிரியாம அப்படியே ரிவர் நேரா வந்து கடல்ல கலக்குது அப்படின்னா that is called as estuaries. Understood children? Yes. Deltas form at the mouth of large rivers when sediments and silt accumulate. Estuary is formed where the rivers meet the sea. Deposition of silt by the river is not possible here in the estuaries like delta, as if the waves keep on eroding the deposits. Yes, children, you know very well, always the water is carrying on minute sand particles in the water. So, when it is forming the delta, it will be depositing the sediments. It will be depositing the fine particles and water is entered into the sea. But here in the estuaries, it is also carrying the sand particles, but when it is depositing, when it is entering into the sea, it is depositing the sand particles, but the sea waves is not allowing the sand particles to be deposited layer by layer. அந்த படிமானங்களை ஒண்ணு மேல ஒண்ணு படியிற அளவுக்கு அலைகள் வந்து விடுறதில்ல. அதை வந்து அப்படியே எரோட்னா அப்படியே அடிச்சு அடிச்சு போகும்போது அங்க மண்ணு படிமானம்ன்றது இல்லாம போயிடுது. So it is very less at estuaries than deltas. Understood children? Yes. டெல்டானா நமக்கு வந்து ரிவர் வந்து பல விதமா கடல்ல கலக்கிறதுக்கு முன்னாடி பல விதமான பிரிவுகளா பிரிஞ்சு போறதுக்கு பேர் தான் டெல்டா. அந்த மாதிரி பிரியாம நேரா கடல்ல போய் கலந்தது அப்படின்னா that is called as estuaries. Understood children? Yes. All the water is carrying the silt, fine sand particles. அப்ப அந்த மண்ணு வந்து டெல்டா பாசன பகுதியில அந்த ரிவர் போகும்போது அந்த மண்ணு அப்படியே படிஞ்சு அது அக்ரிகல்ச்சர் பண்றதுக்கு ஒரு நல்ல ஃபர்டைல் சாயிலா மாறுது. ஆனா அதே மண்ணு எஸ்டுரிஸ்ல வரும்போது அது வந்து
கடல்ல போய் அந்த மண்ணை போய் சேர்க்கலான்னு போகும்போது கடல் அலைகள் அதை வந்து டெபாசிட் பண்ண விடாம அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால மண்ணு படிமானம்ன்றது எஸ்டூரிஸ்ல ரொம்ப குறைச்சலா இருக்கும். புரியுதா பசங்களா? எஸ். The snow line is at the sea level in polar region. Yes. போலார் ரீஜன்ல ஸ்னோ லைன்ன்றது எங்க இருக்கும்? கடல் மட்டத்துக்கு கிட்டவே தான் இருக்கும். இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஈக்குவேட்டர்ல இருக்கிறதுனால மலை மேல ஸ்னோ கவர்டு இருந்ததுன்னா அப்போ கடல் மட்டத்துல இருந்து அந்த மலை மேல, இப்போ உதாரணத்துக்கு இமயமலையை நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்ப நம்ம கடல் மட்டத்துல இருந்து நம்ம அந்த இமயமலைய அளவு பார்க்கும்போது அங்கதான் நம்மளுக்கு வந்து பனி படிஞ்சு இருக்கு. ஸோ ஸ்னோஃபால் அங்கதான் நிறைய இருக்கு. அப்போ நம்மளுக்கு வந்து சி லெவல் இஸ் வெரி ஹை நியர் த பிளெயின் ரீஜன். அதாவது எவ்வளவு ஹைட்டுன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க? 8848 meters height. 8848 meters height from the sea level. புரியுதா பசங்களா? எஸ். ஸோ அப்போ இந்த சி லெவல்ல இருந்து ஈக்குவேட்டர் ரீஜன்லயும் டெம்பரேட் ஜோன்லயும் சி லெவல் உயரமா இருக்கும். மலை உயரமா இருக்கனால சி லெவல் உயரமா இருக்கும். ஆனா போலார் ரீஜன்ல இந்த ஸ்னோ லைன்ன்றது என்னது? ஸ்னோ லைன்ன்றது என்னது? ஸ்டார்டிங் ஆஃப் மெல்டிங் ஏரியா and also the evaporation also will be taking place. ஸோ அப்போ அந்த ஸ்னோ லைன்ன்றது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு மேல பார்த்தோம்னா பனி கொஞ்சம் கொஞ்சமா உருக ஆரம்பிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி உருக ஆரம்பிக்கிற அந்த பனியில இருந்து வர்றதுதான் இந்த கேஞ்சஸ் அண்ட் யமுனா ரிவர் எல்லாம். இப்ப நினைச்சு பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அப்போ அங்க வந்து கேஞ்சஸ் அண்ட் யமுனா ரிவருக்கு ஸ்னோ லைன் அட் த சி லெவல்ன்றது ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். ஆனா நியர் த போலார் ரீஜன், the polar region is at the sea level. கடல் மட்ட அளவுக்கே தான் அங்க sea level இருக்கும். அது எப்படின்னு பார்க்கலாம். The snow line is an irregular line located along the ground surface where the accumulation of snowfall equals ablation. Where the snowfall equals ablation. Ablation means what? It is the starting point of melting, as well as if the water melts means automatically it will be having the other activity called evaporation. Evaporation means என்னது? தண்ணி ஆவியாட்டு போறது. புரியுதா? மெல்டிங்னா என்ன? தண்ணி உருகிறது. ஐஸ் உருகி வரும்போது அது தண்ணியா மாறும்போது சூரிய வெளிச்சப்பட்டு அது மறுபடியும் தண்ணி ஆவியா போறதா evaporation. This line varies greatly in altitude and depends on several influences. Yes, this line இந்த மெல்ட் ஆயிட்டு ஆவியா போற அந்த தண்ணியோட அளவுன்றது எல்லா நாட்டிலயும் ஒரே லைன்லன்னு இருக்காது. ஒரு நாட்டிலயும் ஒரு விதமான ஆல்டிடியூட், ஒரு விதமான ஹைட்ல இந்த பனி உருகிறதும் எவாபரேஷன் ஆகுறதுன்றது நடக்கும். Where temperature are low as near the poles, the snow line is quite low in elevation. Where temperature are low, இப்போ ஈக்குவேட்டர்னா நம்ம ஆப்பிரிக்கா, இந்தியா இதெல்லாம் இருக்கு. நம்ம வந்து ட்ராபிக்கல் ஜோன்ல தான் இருக்கோம். அதனால நம்மளுக்கு வந்து நிறைய ஹாட் கிளைமேட் தான். அதுக்கடுத்து டெம்பரேட் ஜோன் எந்த இடம்லாம் இருக்கு? யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ், அப்புறம் நம்மளுடைய பஞ்சாப், ஹரியானா, இந்த நார்த் இந்தியா எல்லாமே வந்து டெம்பரேட் ஜோன்ல இருக்கு. ஸோ அதனால தான் அந்த இடத்துல நிறைய பனிகள்ன்றது ஸ்னோஃபால்னு நிறைய இருக்கு. Understood children? So from the sea level, the elevation is very high. அங்கதான் ரொம்ப ஹைட்ல போகும்போது தான் அங்க பனி இருக்கு. Understood? புரியுதா பசங்களா? எஸ். sea லெவல்ல இருந்து உயரமா இருக்கிறதுனாலதான் அங்க பனி அதிகமா இருக்கு. ஏன்னா நம்ம ஈக்குவேட்டர் கிட்ட இருக்கிறதுனால பனி ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஸ்னோஃபால் ஃபார்ம் ஆக வாய்ப்பே இல்லை. என்ன காரணம்? நம்ம இடம் ரொம்ப ஹாட் கிளைமேட்டா இருக்கிறதுனால அங்க ஐஸ் ஃபார்ம் ஆகுறது கஷ்டம். Where temperatures are high as near the equator, the snow line is very high. Therefore, snow line is at the sea level in polar region. இப்போ நீங்க வந்து நிறைய படங்கள்ல பார்த்திருப்பீங்க. அப்படியே பனிப்பாறை எல்லாம் வந்து பீச்ல அங்க இருக்கிற கடல்ல ஆர்டிக் சர்க்கிள்ல விழுந்திருக்க மாதிரி பார்த்திருப்பீங்க. ஸோ அப்போ அந்த மலைக்கும், ஏன்னா அது ஏற்கனவே குளிர் பிரதேசம்ன்றதுனால அந்த இடத்துல அந்த ஐஸ் கட்டி எல்லாம் உடைஞ்சு அங்கேயே தான் இருக்கும். ஸோ அந்த ஹைட்டு நம்ம பார்த்தோம்னா சி லெவல்ல இருந்து அதோட ஹைட்டு குறைச்சலாவே தான் இருக்கும்.
So that is called as the snow line is at the sea level in polar region. கடல் மட்ட உயரம்ன்றதுலாம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அங்க. கடல் பிளஸ் அந்த இடத்துல பனிப்பாறைகள்னு இருக்கும். ஸோ அதனாலதான் அது வந்து என்ன சொல்றாங்க, is at the sea level, not above the sea level. புரியுதா பசங்களா? sea levelக்கு கிட்டவே தான் ஓரளவுக்கு இருக்கும் பனிகள்லாம். ஸ்னோ லைன்லாம் அங்க அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸ்னோ லைன்னா ஒண்ணுமே கிடையாது, where the melting and evaporation action is taking place. Wind can possibly erode the rocks from all sides. Yes. காத்துன்னு நம்ம வந்து ரொம்ப சர்வசாதாரணமா நினைக்கிறோம். ஆனா அந்த காத்தே வந்து ரொம்ப மெலோடியா நம்ம பார்க்கு பீச்னு போகும்போதெல்லாம் அப்படியே நல்லா அழகா இருக்கும். ஸோ அப்போ அதை நம்ம என்ன சொல்றோம், ப்ரீஸ்ன்னு சொல்றோம். ரொம்ப அப்படியே என்ஜாய் பண்ணுவோம். அந்த காத்து நம்ம மேல மெல்லிசா அடிக்கும் போது என்ஜாய் பண்ணுவோம். அதுவே இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா ஆகும்போது நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், அதை விண்டுன்னு சொல்றோம். இட் இஸ் ஆல்சோ வெரி மச் டாலரபிள் ஃபார் அஸ். ஆனா அதுக்கு அடுத்து நம்ம லெவல் போகும்போது அந்த காத்தோட வேகம் ஜாஸ்தியா இருந்தது அப்படின்னா you cannot tolerate it. For example, in desert region, the wind action will be in a very vigorousனா அது அப்படியே கோர தாண்டவம் ஆடும். அதனாலதான் அங்க போற அந்த டெசர்ட்ல போற அந்த ஷேக்குங்க எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க, ஃபுல்லா பாடி ஃபுல்லா கவர் பண்ணிட்டு போறாங்க. ஏன் அப்படின்னா அந்த மண்ணு உங்க முகத்துல அரைஞ்சுது அப்படின்னா அப்படியே ரத்தமா கொட்டும். ஸோ அதனால டு அவாய்ட் தட் ஒன்லி தே ஆர் கவரிங் ஃபுல்லி, பட் வி வில் பி கிக்லிங் தெம். நம்மளுக்கு எப்பவுமே கிண்டல் பண்றது தான் நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ அதனால நம்ம வந்து எந்த நேரமும் என்னடா இது மணல் பகுதியில போயிட்டு இந்த மாதிரி ஃபுல்லா கவர் பண்ணிட்டு போறாங்களே, இந்த வெயில்ல போய் இந்த மண்ணு கிட்ட போகும்போது இவ்வளவு கவர் பண்ணிட்டு போறாங்களேன்னு நீங்க யோசிப்பீங்க. ஆனா அதோட ரீசன் வந்து அந்த மண்ணு நம்மளோட ஸ்கின் ரொம்ப சாஃப்ட் லேயர்னால நம்ம முகத்துல அரைஞ்சதுன்னா நம்மளுக்கு ரத்தமே வந்துடும். அந்த அளவுக்கு விகரஸா இருக்கும், அவ்வளவு வேகமா இருக்கும். we cannot imagine at all. ஸோ அது எப்ப என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம். When a rock's bottom is soft, the constant wearing down action of the wind, the bottom gets eroded away to form a mushroom-like structure. When winds blow over the hard and soft layer of rocks, the soft layers get eroded, leaving irregular crest. Yes. லேயரா தான் ஒரு ராக்ன்றது ஃபார்ம் ஆகும். நம்மளுக்கு தெரியும் ராக் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு. இக்னியஸ் ராக்ஸ், செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ், மெட்டமார்பிக் ராக்ஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ அப்போ இந்த ராக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும்போது பை நேச்சர் ஒரு லேயர் சாஃப்டா இருக்கும், ஒரு லேயர் ஹார்டா இருக்கும், இல்ல சைட்ல வந்து சாஃப்டா இருக்கும், இல்ல இந்த சைட்ல ஹார்டா இருக்கும். ஸோ இட் வில் பி creating both the hard and soft layers while forming the rock. Understood, children? Yes. The wind action will be very high in the mountainous areas also. Understood, children? Because there is no obstacle at all to prevent the wind. அதனால என்ன ஆயிடுது, அந்த காத்தோட வேகம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. அது அந்த காத்தோட வேகம் ஜாஸ்தியா இருக்கும்போது அந்த இடத்துல ஒரு மலை இருக்கு அப்படின்னா என்ன ஆகும், அது வந்து அந்த மலையில அடிச்சு சாஃப்ட் லேயர் எல்லாமே வந்து அந்த ராக் எல்லாம் உடைச்சு கீழே போட்டுடும். புரியுதா? ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆயிடும், ஹார்ட் லேயர் கீழே சாஃப்ட் லேயர் இருந்து மேல ஹார்ட் லேயர் அப்படி இருந்தது அப்படின்னா கீழே இருக்க சாஃப்ட் லேயர் எல்லாம் அப்படியே தேஞ்சு போயிட்டு மேல ஹார்ட் லேயர் தான் இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு மஷ்ரூம் மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ இது ரொம்ப பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த மாற்றான் படத்துல ஃபர்ஸ்ட்லேயே வரும் ஒரு சீன்ல பாட்டு பாடுற மாதிரி வரும். ஒரு ஹீரோ வந்து கீழே உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க, ஒரு ஹீரோ மேல டான்ஸ் ஆடி பாட்டு பாடிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திஸ் erode the rocks from all sides. ஸோ கீழே இருக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப சாஃப்ட் லேயர்னால அது எல்லாம் அடிச்சு அது தண்ணியில போயிடுது. அதுவே வந்து மேல வந்து ரவுண்டா இருக்கும், அந்த இடத்துல ஏன் அது வந்து தேய்மானம் இல்ல, தேய்மானம் அங்கேயும் இருக்கும், ஆனா it will be very late to be eroded. புரியுதா? அது கொஞ்சம் லேட் ஆகும், உடைஞ்சு போறதுக்கு அது லேட் ஆகுமே தவிர பட் at last it will be eroded. ஆனா it will take some time than the soft layers. In limestone regions, surface drainage is rarely found. limestone என்னது, ஒண்ணுமே கிடையாது.
சுண்ணாம்பு பாறைகள் இருக்கிற இடம்னு அர்த்தம். சுண்ணாம்பு கற்கள் இருக்கிற இடம். ஸோ அப்போ சர்ஃபேஸ் ட்ரைனேஜ் மீன்ஸ் இங்க அவங்க எதை சொல்றாங்க? ஒன்லி த ஃப்ளோயிங் ஆஃப் வாட்டர். ரிவரை தான் நம்ம இங்க சர்ஃபேஸ் ட்ரைனேஜ்னு சொல்றோம். இஸ் ரேர்லி ஃபவுண்ட். இஸ் ரேர்லி ஃபவுண்ட்னா என்ன? ரொம்ப அபூர்வமா தான் நம்ம பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு என்ன ரீசன் நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். Groundwater percolating through cracks removes the soluble rock while leaving an enlarged channel for further flow of water. If there is a thick cover of soil above the soluble rock, surface streams may flow above the subterranean karst drainage system. But most commonly, dissolution features occur at the surface. Therefore, there are a few continuous surface streams. Understood, children? Yes. Groundwater percolating through cracks. Groundwater ன்றது எப்படி வருது நம்மளுக்கு? கிரவுண்டுக்கு பூமிக்கு அடியில தண்ணி ஓடுதுன்னு நம்ம ரிவர் ஓடுதுன்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? அது எப்படி ஓடுது? எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு கிராக் இருக்கறனால அந்த வழியா தண்ணி போகும்போது அங்க உள்ள அண்டர் கிரவுண்ட்ல நம்மளுக்கு தண்ணி ஓடுது. Removes the soluble rock. Soluble rockனா என்ன? Soft layer எல்லாம் அது என்ன சொல்றது? Solution தண்ணியில போட்டு கரைச்சா மாதிரி அது கரைச்சி கொண்டு போயிடுது. While leaving an enlarged channel for further flow of water. இப்போ ஒரு ராக் வந்து ஒரு சுண்ணாம்பு பாறையா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுல தண்ணி படப்பட என்ன ஆயிடும்? தண்ணி படப்பட என்ன ஆயிடும்? அது அப்படியே தண்ணியில ஊறி போயிருக்கும். அப்படியே உப்பினா போல இருக்கும். ஆனா இன்னமும் தண்ணி அது மேல விழுந்துகிட்டே இருந்தது அப்படின்னா அது கரைஞ்சி தண்ணியில கரைஞ்சி போயிடும். அது கரைஞ்சி போன பிறகு நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு பெரிய பள்ளம் மட்டும் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஸோ அப்போ அந்த தண்ணி என்ன ஆகும்? இனி அடுத்து வர தண்ணி எல்லாம் என்ன ஆகும்? அந்த பள்ளத்துக்குள்ள விழுந்து அப்படியே அண்டர் கிரவுண்ட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிடும். ஸோ மேல ரிவர் வந்து மேலவே ஓடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி. சுண்ணாம்பு பாறைகள் இருக்கிற இடத்துல ரிவர் மாதிரி மேலேயே கிரவுண்டுக்கு மேலேயே ஓடுறதுன்றது பாசிபிள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஏன் அப்படின்னா அந்த சுண்ணாம்பு பாறைகள் எல்லாம் உருகி தண்ணியில கலங்கி போன பிறகு அங்க ஒரு பள்ளம் மட்டும் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த பள்ளத்து வழியா தண்ணி விழும்போது இன்னும் அதுக்குள்ள எல்லாம் கிராக் எல்லாம் இருந்ததுன்னா அப்படியே கீழவே தான் அது ஓடும். மேல ரிவர் அங்க பார்க்க முடியாது. அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. Thank you, children. Have all understood what the give reason means? Yes. You have to create an idea how we have to give the reason for the given sentences. Thank you, children.